ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ماموں لاہور جیسے پر رونق شہر میں رہائش پذیر تھے۔ جب گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اور ان کے بچے ہمارے ہاں آتے تو ہم بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ کہتے گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے، اور مجھے لاہور کا بڑا تجسس تھا کہ لاہور کیسا ہے۔ وہاں کی رونق کے بارے میں پوچھتی تو کہتے لاہور بہت خوبصورت شہر ہے، وہاں پھولوں کے باغات اور پارکس ہیں، شاہی مسجد، شاہی قلعہ، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں۔ ایسا نقشہ کھینچتے کہ میرا دل چاہتا کہ ابھی اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں۔ اس بار گرمیوں میں ماموں آئے، چند دن رہے، جانے لگے تو مجھ سے پوچھا، شبانہ بیٹے شہر چلو گی؟ شازیہ اور ملیحہ نے کہا تھا کہ میں واپسی میں تم کو ضرور ساتھ لیتا ہوں۔ میں فوراً تیار ہو گئی کہ لاہور دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ امی سے پوچھا کیا ماموں کے ساتھ چلی جاؤں؟ انہوں نے منع کر دیا۔ دراصل میری منگنی ماموں کے بیٹے یوسف سے ہو چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے ہونے والے سسرال جا کر نہ رہوں۔ میں ماننے والی کب تھی؟ رو دھو کر ابو کو راضی کر لیا اور جھٹ پٹ تیاری کی۔ امی بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی اور میں ماموں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پہلی بار گاؤں سے نکلی، لاہور پہنچ گئی، اتنی خوش کہ جیسے میرے خوابوں کی جنت ہی یہی ہو۔ سارا دن شازیہ سے باتیں کرتی اور یوسف کے چھوٹے بھائی کمال سے ناول اور رسالے منگوا کر پڑھتی۔ اس کے سارے بہن بھائی چھٹیوں کی وجہ سے ان دنوں شہر میں ہی ہوتے اور ان کی موجودگی میرے لیے گویا موسمی بہار کا پیغام تھی۔ یوسف کو ہر دم سامنے پا کر میرا من کھلا رہتا تھا۔ بہانے بہانے ہم ایک دوسرے کے آس پاس پھرتے جیسے شمع کے گٹ پروانے۔ نہیں معلوم شمع کون تھا اور پروانہ کون۔ چھٹیوں کی وجہ سے ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا اور یوسف تو کھانے کی ٹیبل تک آنے کی زحمت نہ کرتا۔ ملازمہ دوپہر کو کھانا اس کے کمرے میں لے جاتی۔ مجھے یوسف کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ ملازمہ سے کھانے کی ٹرے لے کر خود اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ممانی میری ہی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ تب میری عمر صرف 15 سال اور یوسف 18 سال کا تھا، اور یہ دن میرے خوابوں جیسے تھے۔ ایک روز میں چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے میرے آنچل کو تھام لیا اور میری کلائی پکڑ لی، مجھ کو اپنے پاس بٹھایا اور میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگا میرا بس چلے تو تم کو ہمیشہ کے لیے کمرے میں بند کر لوں اور کبھی باہر نہ جانے دوں۔ ایسی باتیں اس نے مجھ سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جی چاہا اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ جب اٹھنے کو ہوئی اس نے کلائی نہ چھوڑی اور مجھے جانے نہ دیا۔ مجھے گھر والوں کا ڈر تھا مگر اسے ڈر نہیں تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے ہاتھ چھڑایا، کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ تمام دن اس کے سامنے آنے سے کتراتی رہی۔ اگلے روز کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں نہ گئی بلکہ ملازمہ کو بھیج دیا۔ اس نے یہ کہہ کر کھانا واپس کر دیا کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ملازمہ نے یہ بات ممانی سے کہہ دی۔ جب شام کے 4 بج گئے اور یوسف نے کھانا نہیں کھایا تو ممانی کو فکر ہوئی۔ مجھ سے کہا بیٹی میرے گھٹنے میں درد ہے، تم ہی جا کر یوسف سے پوچھو شام ہو رہی ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ روز تو 2 بجے ہی شور کرنے لگتا ہے، آج کیا ہوا ہے؟ میں یوسف کے پاس گئی۔ کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس نے جواب دیا تم لاؤ گی تو کھاؤں گا۔ میں نے کچن میں جا کر ملازمہ سے کہا کہ کھانے کی ٹرے تیار کرو، یوسف کھانا مانگ رہا ہے۔ اس نے کھانا گرم کر کے مجھے دے دیا۔ میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ مجھ کو علم تھا کہ ممانی میرے پیچھے آ رہی ہیں، مگر یوسف اس بات سے بے خبر تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس نے میری کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ ممانی پہنچ گئی۔ وہ بیٹے کو خشمگی نگاہوں سے دیکھ کر بولی تو تم اس وجہ سے نہیں کھانا کھا رہے تھے؟ اس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور ماں کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیا۔ اس روز سے ہم دونوں محتاط ہو گئے۔ وہ دور سے مسکرا دیتا، ہم ایک دوسرے کے کام خاموشی سے کر دیتے۔ اب ہماری توجہ بس انہی باتوں تک محدود ہو گئی تھی۔ میں نے یوسف کے کمرے میں جانا ترک کر دیا تاکہ ممانی جان کو ہماری ایک دوسرے سے حد سے بڑھتی ہوئی توجہ ناگوار نہ گزرے۔ بے شک ہماری منگنی ہو چکی تھی لیکن ہمارے گھرانوں میں اخلاقی اقدار کا پاس تھا۔ اب دور دور رہنے میں ہی یوسف کی اور میری عافیت تھی۔ ایک روز اچانک ممانی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو پہلو میں درد محسوس ہوا اور وہ کھڑے کھڑے نیچے گر پڑی۔ ماموں ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ رات 9 بجے آپریشن ہوا۔ ماموں جان ہاسپٹل میں رہے اور کمال کو یہ کہہ کر 10 بجے بھیج دیا کہ تمہاری بہنیں گھر میں اکیلی ہیں۔ ان کے آنے سے شازیہ اور ملیحہ کو سکون ملا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ یوسف بھی آ گیا تھا۔ میں نے لائٹ آف کر دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے یوسف کے آ جانے سے مجھے بھی سکون مل گیا ہو۔ اب میں نیم غنودگی میں تھی کہ احساس ہوا کہ کوئی میرے نزدیک ہے۔
पहले तो समझी कोई ख्वाब देख रही हूँ, फिर एक झटके से मेरी नींद टूट गई। मैं ख्वाब नहीं देख रही थी, मैं एक बदसूरत हकीकत से दो चार थी। मेरे एतबार पर ज़रब लगाने वाला खुद मेरे मुस्तकबिल का मुहाफिज था। उसने कहना चाहा कि हमारे दरमियान शादी तक का फासला बरकरार रहना चाहिए, मगर शायद उसके कान बहरे हो गए थे। यूसुफ ने मेरे और अपने दरमियान की मुकद्दस दीवार को गिरा दिया। मैं दुख से रोने लगी कि क्यों माँ की बात नहीं मानी और क्यों यहाँ आ गई। अम्मी की बात ना मानकर मैंने बड़ा दुख झेला। काश उनकी बात मान ली होती तो आज ये ना होता। यूसुफ की इस दीवानगी पर मैं मुरझा कर रह गई थी। मेरी रूह टूट फूट गई थी और दिल के सारे चिराग बुझ गए। अब मुझको ये खदशा डराने लगा कि अभी शादी में देर है। अगर राज खुल गया तो मेरे और उसके वालिदैन की नजरों में हमारी क्या औकात रह जाएगी। मैं गांव में जल्द से जल्द वापस जाना चाहती थी। ओमानी हॉस्पिटल से लौट आई तो यूसुफ बदल चुका था। शायद कि वो भी शर्मिंदा था। बात ना करता, सर झुकाकर पास से गुजर जाता था। यूसुफ बहुत मासूम और बेजरर नजर आता था। मोमानी कुछ बेहतर हुई। मैंने घर जाने की रट लगा दी। यूसुफ ने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। उसके दिल से मेरी चाहत जाती रही। उन दिनों वो 3rd ईयर का तालिब इल्म था। तालीम मुकम्मल होते ही अच्छी मुलाजमत मिल गई। मामू और मोमानी इसी दिन के इंतजार में थे। मोमानी और मामू ने यूसुफ को शादी के लिए कहा, लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब उसने शादी से इनकार कर दिया। हमारे घर में जब उसके इनकार का चर्चा हुआ, मैं ये बात सुनते ही बेहोश हो गई। सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूसुफ जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, अचानक उसको क्या हो गया है जो शादी से इनकार कर रहा है। बिलाखिर तजावीज़ सामने आ गईं। दरअसल उसको अपने दफ्तर में साथ काम करने वाली लड़की पसंद आ गई थी। उसी की जुल्फ का असीर हो गया और उसके साथ शादी करना चाहता था। उन्हीं दिनों उसको लंदन जाने का चांस मिला तो वो उस लड़की से शादी का वादा करके बैरून मुल्क चला गया। अब मैं ही नहीं, वो भी उसका रास्ता तकती रह गई। 2 साल बाद वो लौटा तो वो भी बदल चुका था। उसने आंखें माथे पर रख ली। मुझे बात करने का मौका मिला। मैंने पूछा, यूसुफ खुदा के वास्ते बताओ तो सही, मेरा क्या कसूर है? बात यह है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब किस्मत का कसूर है। अजीब और गरीब जवाब सुनकर मेरा दिल अफसरदा हो गया। मामू और मोमानी ने उस पर दबाव डाला और मुझसे शादी पर बहुत मजबूर किया, मगर वो नहीं माना। अब मेरी जानिब वो नज़र उठाकर देखता भी नहीं था। बिलाखिर यूसुफ ने अपने वालिदैन को बता दिया कि मुस्तकिल सुकूनत के हुसूल की खातिर और गुर्बत दूर करने की गर्ज से उसने लंदन में अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली है। मेरे वालिदैन ने इस तवील इंतजार के बाद बिलाखिर मेरी शादी कर दी, क्योंकि उम्र काफ़ी हो चुकी थी। ससुराल वाले सफ़ेद पोश लोग थे। शौहर की तनख्वाह इतनी न थी कि सारे कुंबे का गुजारा खुश असलूबी से हो जाता। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम किसी स्कूल में टीचर लग जाओ तो हमारा घराना खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी के हर मैदान में एक अकेला और 2 11 होते हैं। मुश्ताक मेरे शौहर का नाम था। उनकी 4 छोटी बहनें थीं और 2 भाई थे जो तालीम हासिल कर रहे थे। सास घर का इंतज़ाम संभाल लेती थीं और ससुर रिटायर्ड थे। कमाने वाले अकेले मुश्ताक ही थे और इस घर के सबसे बड़े बेटे थे। गोया जिंदगी की गाड़ी उन्हीं के हाथों से घिसट रही थी। मैंने उनका कहा मान लिया और घर से करीब एक स्कूल में नौकरी कर ली। इस तरह अपने घर और खावंद को सपोर्ट दी। हमारे घर का खर्च एक मुनासिब मिकदार पर चलने लगा। 2 छोटी बच्चियों की माँ बन गई थी मैं। इन दिनों मेरी सास उनको संभालती थी। मेरी बच्चियाँ मेरी कमी महसूस करती थीं, मगर अपने घर का सुकून बनाए रखने को जॉब मेरी मजबूरी थी। उन दिनों तो इस बात का बेहद एहसास होता था कि यूसुफ से महरूमी के साथ साथ गुर्बत भी मेरे नसीब में लिखी गई है। मगर आज सोचती हूँ कि शायद अच्छा हुआ कि उस खुदगर्ज से शादी नहीं हुई। आज सास और ससुर और मुश्ताक सभी मेरी कदर करते हैं। अगर उस रोज़ अम्मी का कहा मानकर लाहौर ना जाती तो मेरी ज़िंदगी पुरसुकून रहती, पर अब ऐसा लगता है जब तक जीऊँगी इसी का डर रहेगा और उम्र भर मुझको ये तकलीफ़ देता रहेगा। मैंने तो फिर बच्चों में दिल लगाकर जीवन के दिन इज्जत से गुजार लिए, लेकिन यूसुफ को उसकी तबीयत के बाइस कभी भी सुकून नहीं मिला। वो आज भी अकेला, नाशाद और नामुराद ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगरचे उसको दुनिया की सहूलतें मुयस्सर हैं, दौलत भी है, लेकिन सुख और रूहानी तमानियत दौलत से नहीं मिलती। बेशक दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सभी कुछ दौलत से हासिल नहीं होता, इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे इस दुनिया में भी रुसवाई हो, बदनामी हो और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो। यहाँ आदम के बेटों से मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा अगर एक दूसरे से कोई वादा किया है तो उसे निभाओ और शादी से पहले कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे आपको सारी उम्र पछताना पड़े।
उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।